Birthday of your mother? And all such celebrations have a very deep significance. Because on such occasions, special vibrations flow in the atmosphere. When all the celestial bodies, the eternal personalities, gods and goddesses, sing the praise. And that's how the whole atmosphere is filled with mirth and happiness. Human beings also express their gratitude. Expression of gratitude and love is done in different ways in different countries. But the substance remains the same and the forms change. The substance is like the ocean which flows continuously towards the shores, and the ripples which touch the shores are again repelled back, and a nice pattern is formed. It is such a spontaneous thing, and it's so beautiful. Creates such a beautiful pattern in the atmosphere. All these waves, when they weave together the pattern of love, they soothe human beings, they enchant human beings, and the whole thing is very blissful. On such occasions, a special type of feelings develop, which we cannot express in words. So, the expression could be in any form. But the main thing is the expression. God has expressed Himself by creation, by creating this creation. While the creation has to express its gratitude by glorifying Him. And this play must go on eternally. It's the most beautiful play. Those who indulge into this play lead an eternal life. That life is unending, never breaks, and binds the whole universe with its beautiful music. Today especially, I have to speak to people who feel weak to follow Sahaja Yoga, who are fickle-minded. Those who lack strength, those who are afraid of taking Sahaja Yoga seriously. It is very important that fickle-mindedness must be seen clearly, why we are fickle. Mostly it might be the ego that is stopping you from doing something that is very, very important. The fickle-mindedness comes to us by various ways. As I said, one of them is ego. A fickle-minded person can be frightened by his own ego
and he may stop doing Sahaja Yoga after going up to a point, because the ego might say, now, here forward if you go, there is a tunnel in which you cannot enter. You should not go any further. It's very dangerous. It could be marked by your sloth. Sloth is the curse of this country, I feel. It's the curse of the Sahaja Yoga also. I do not know if it is the curse of the Western world. But sloth is something. It's like a devil that can keep you very much glued to your own positions and will not allow you to move on. For example, in the morning you get up and you think that, oh, it's all right. What's the need to get up early in the morning? There is no need to do any meditation. I'll do it tomorrow. Otherwise, you start thinking that it can be done after a month. Doesn't matter. Mataji is here. Everything will be all right. But you must know there are so many imperfections within you. And if you do not meditate now, seriously, take it up as a very serious thing, you may lag behind so much that you may be dropped out. Meditation is very important after surgery. You have slept and slept all your life. Sleeping is not so important. You have to today promise me that from tomorrow you all are going to get up in the morning and meditate. I was suggesting that if you take your baths in the morning would be better so that you won't have your sleeping condition. Sloth is such a devious thing that you do not see it. It explains everything. If you say, I am sick, it will say, oh, you are so sick, you should go to the hospital. If you say, I am tired, it will say, you are extremely tired. Why should you be so tired? It is nothing but your sloth is telling you that you are extremely tired, you better not do meditation now, you are extremely tired, you better take some rest, it's important. Sloth is worse than superego and ego. It is a kind of an inertia which pulls you down. And that inertia you have to really throw away and get out of it. Because it explains everything, you like it, because it gives you little comfort, and you want to rely on your sloth. But Krishna has said in Gita that sloth is the worst thing that can happen to human beings. If they take to sloth, if they accept sloth, they will have all explanations for being slothful. Alasya, he calls it, is the worst disease, according to him, for any aspirant of spiritual life. You may think that, you see, I'm not well now, or anything. Sloth can give you any ideas, because I don't have that, so I don't know what ideas it gives you. But it can give you any kind of idea that would be very, very appealing to you, because it knows how to please your ego. Sloth is a ego-satisfying thing, ego-pampering stuff. And it makes you feel, oh, you are very tired. What are you tired about? You are all young people, why should you be tired? You get tired so soon. It's nothing but your Mr. Sloth telling you you are tired. You'll be surprised, after feeling tired, you run for 2 miles, you can run. Now why sloth works Sahaja Yoga so adversely? Why sloth works out against Sahaja Yoga so much? The reason is because we are not yet identified with our well-being. We do not think that we have to be better, we have to improve, we have to go further. There's a big gap, we have to do it. We are not identified with our progress. Supposing if I tell you in England that if you run 2 miles every day in the morning, you will get a beauty prize. 99.9% people or women
of this country would be running early in the morning. Supposing if somebody tells men that you will get Mr. Universe if you run every day 5 miles in the morning, there will be, 99.999% people maybe running that. Because we are identified with that kind of a competition, which is very materialistic, which is of no value. But when you give up even that competition, you fall into another competition, is everybody is competing each other in sloth. They will get up in the morning, see around. Now, Coolie is still sleeping, all right, let me sleep. So Coolie will think he's still sleeping, let me sleep. So there is a big competition as to who is going to wake up first. Who is going to do this? And if somebody gets up, then one starts finding faults that he got up or what? He was just taking tea or he was talking. What about you? You were still in bed. At least he got up, was talking, doesn't matter. But he was kicking. What about you who was still slumbering in the bed? Now it's such a childlike thing. It's such a childish thing to talk about with such intellectuals as you are, such well-read and such well-posted people. That doesn't behove me, a mother of such great people, to talk like this. But sometimes I find my Sahajogis are like 2-year-old children. And then I have to tell them that now you are grown up. You see, you can explain it. But how are you going to explain yourself? Because if you have to grow, if you want your tree to grow, you must change your priorities and your identifications. If you have to be a first-class Sahajogi, you have to put your attention to it. I do not know how to fix it up. Supposing we fix it up like this. It's very childish, but I have to tell you because I have seen this is the problem. That the day I don't get up, I'll have to pay 10p. Let's keep it like that. If you are getting much more pay, then put it at 10 pounds. But something like that. Or you can say that day I'll give up one sweater of mine. Start it like that. It's very easy. People will say that, no, mother, when I meditate, something goes wrong with me. Means you are wrong. There's something wrong with you. So better sit down and meditate. Now, I must say, if you do not meditate, you are very selfish. That's the main point. Because when you come here, scorpions come out of me to bite my feet. There are snakes coming out of you to bite my feet. Do you want to do that to me? Or else to others also. The other day somebody came to my house and Chaya and all these people were there. He was so caught up that they were reeling with giddiness. And everybody was trying to take it out and work it out. If you want Sahaja Yoga to work out in this country and in the West, we have to understand our own value. And we must work it out every time if you are catching. Every time you meet me, you are catching. Then how are you going to feel the Kundalini? You must know how the Kundalini moves within yourself. Say where it is, how far it has gone. At least, there should be at least 10 people like that, minimum. Because I have worked here so hard, you don't know, I didn't work so many years in India. And there will be at least 80% people who can feel the Kundalini moving. It is here, it is there, it is there. And some people feel over-satisfied with their progress also. It is like a whole group of people going somewhere. Say a tug of war. Even one person moves 2 steps forward than where he is, the whole thing moves. But we do not see to the people who are moving it towards them. What we always see is, how can we compete with the person who is not moving?
If he is moving back 2 steps, we can move up back 3 steps. This kind of attitude. ఇప్పుడు శ్రీ మాతాజీ ఇచ్చిన ఈ ప్రవచనం యొక్క తెలుగు అనువాదాన్ని విందాం. శ్రీ మాతాజీ ఈ విధంగా చెప్పారు. బర్త్డే పూజ సందర్భంగా లండన్లో 23 మార్చ్ 1980లో ఈ విధంగా చెప్పారు. మీ తల్లి యొక్క పుట్టినరోజు మరియు అలాంటి ఉత్సవాలన్నీ కూడా చాలా లోతైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటాయి. ఎందుచేతనంటే అలాంటి సమయాల్లో ప్రత్యేకమైన చైతన్య తరంగాలు వాతావరణంలో ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి. సూర్యచంద్రులు, గ్రహ నక్షత్రాలన్నీ, ఆది మరియు అంతం లేని జీవాలన్నీ మరియు సమస్త దేవీ దేవతలందరూ కూడా స్తుతిస్తూ గానం చేస్తూ ఉండడం వలన మొత్తం వాతావరణం అంతా కూడా ఉల్లాసభరితంగాను ఆనందంతోనూ నిండిపోయి ఉంటుంది. మానవులు కూడా వారి యొక్క కృతజ్ఞతా భావాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటారు. అలా కృతజ్ఞతా భావాన్ని మరియు ప్రేమను వ్యక్తపరచడం అనేది వేరువేరు ప్రదేశాల్లో వేరువేరు విధాలుగా జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ వాటి సారాంశం అంతా ఒకటే, రూపాలు మాత్రం మారుతాయి అంతే. ఆ సారాంశం ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక సముద్రం నిరంతరం ఒడ్డు వైపు ప్రవహిస్తున్నప్పుడు అలలు ఒడ్డును తాకి మళ్ళీ తిరిగి వస్తున్నప్పుడు ఎలా అయితే ఒక చక్కటి ఆకృతి తయారవుతుందో అలా ఉంటుంది. ఇది వాతావరణంలో సహజంగా ఓ చక్కటి ఆకృతిని సృష్టిస్తుంది. ఈ అలలన్నీ ఒకచోట కలిసినప్పుడు ఏర్పడే ప్రేమ అనే పంతాను మానవులకు పూర్తి స్వాంతన కలిగించేదిగా ఉండి వారిని మంత్రముగ్ధుల్ని చేస్తుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో మాటల్లో వ్యక్తీకరించలేని ఒక ప్రత్యేకమైన భావనలు కలుగుతాయి. కాబట్టి ఆ వ్యక్తీకరణ అనేది ఏ రూపంలోనైనా ఉండవచ్చును. అయితే ఇక్కడ వ్యక్తీకరించబడ్డం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. భగవంతుడు సృష్టిని సృష్టించడం ద్వారా తనను తాను వ్యక్తీకరించుకున్నారు. అయితే భగవంతుణ్ణి కీర్తించడం ద్వారా ఈ సృష్టి తన కృతజ్ఞతలను వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటే ఈ జగన్నాటకం శాశ్వతంగా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ఇదొక అత్యంత సుందరమైన నాటకం. ఎవరైతే ఈ నాటకంలో అంతర్భాగమై ఉంటారో వారు శాశ్వతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. అటువంటి జీవితం అంతం లేనిది, ఆది అంతం లేనిది. ఈ అనంతమైన జీవితం అనేది మొత్తం విశ్వాన్నంతా విచ్ఛిన్నం కాకుండా తన యొక్క అందమైన సంగీతంతో ఒక్కటిగా కలిపి ఉంచుతుంది. ఈరోజు ప్రత్యేకించి ఎవరైతే సహజయోగాన్ని అనుసరించడానికి బలహీనంగా ఉండి చపల చిత్తంతో ఉండి సహజయోగాన్ని సీరియస్ గా తీసుకోవడానికి భయపడుతూ ఉంటారో నేను అలాంటి వారితో మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నాను. చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ చంచల చిత్తం అనేది అసలు ఎందుకు వస్తుందో స్పష్టంగా చూడగలగాలి. ఇది మనలోకి చాలా విధాలుగా వచ్చి చేరుతుంది. అందులో ఒకటి అహంకారం. ఎంతో ముఖ్యమైన పని చేయడానికి మిమ్మల్ని ఆటంకపరిచేదే మీలోని అహంకారం కావచ్చు. ఈ చంచల స్వభావం ఉన్నవారు తమలోని అహంకారాన్ని చూసి తామే భయపడి ఒక దశకు చేరాక సహజయోగాన్ని మానేస్తారు. ఎందుచేతనంటే వారిలోని అహంకారం మీరు ఇంతకంటే ముందుకు వెళితే అక్కడ మీరు ప్రవేశించలేని ఒక స్వరంగం ఉంది, మీరు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళకండి, అది చాలా ప్రమాదకరం అని చెప్తుంది. మీ యొక్క సోమరితనం పూర్తి దాన్ని బలపరుస్తుంది. సోమరితనమే ఈ దేశానికి ఒక శాపం అని నేను అనుకుంటున్నాను. అది సహజయోగానికి కూడా ఒక శాపం లాంటిది. ఈ సోమరితనం అనేది పాశ్చాత్య దేశాల్లో శాపమేమో నాకు తెలియదు, కానీ అది ఒక దయ్యంలాగా మిమ్మల్ని పట్టుకొని మీరున్న స్థితి నుండి మిమ్మల్ని కదలనివ్వకుండా అంటి పెట్టుకొని ఉండేలాగా చేస్తుంది. ఉదాహరణకు ఉదయాన్నే లేవగానే ఏమీ పర్వాలేదు, ఇంత ఉదయాన్నే లేవవలసిన అవసరం ఏముంది, ధ్యానం చేయవలసిన అవసరం ఏమీ లేదు, నేను రేపు చేస్తాను అని అనుకుంటారు. లేకపోతే ఇలా అనుకోవడం మొదలు పెడతారు, ధ్యానం 1 నెల తర్వాత కూడా చేయవచ్చు, ఏమీ కాదు, శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ ఉన్నారు కదా, అంతా బాగానే ఉంటుంది అని. కానీ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీలో ఎన్నో లోపాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు సీరియస్ గా ధ్యానం చేయకపోయినట్టయితే, ఈ విషయాన్ని చాలా సీరియస్ గా తీసుకోకపోయినట్టయితే
మీరు ఎంతగానో వెనకబడిపోతారు. సహజయోగం నుండి బయటికి కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. సహజయోగంలో ధ్యానం అనేది చాలా ముఖ్యం. మీరు మీ జీవితం అంతా నిద్రపోతూనే ఉన్నారు. నిద్ర అనేది ముఖ్యం కాదు. రేపటి నుండి మీరందరూ ఉదయాన్నే లేచి ధ్యానం చేస్తానని నాకు ప్రమాణం చేయాలి. నా సలహా ఏమిటంటే మీరందరూ ఉదయాన్నే స్నానం చేస్తే మంచిది. అప్పుడు మీరు ఆ నిద్రమత్తు నుండి బయటపడతారు. ఈ బద్ధకం అనే లక్షణం పైకి కనపడకుండా మిమ్మల్ని చాలా పెడదారి పట్టిస్తుంది. తను తనను తాను సమర్థించుకుంటుంది. అది ఎలాగంటే, ఒకవేళ మీరు నేను అనారోగ్యంగా ఉన్నాను అని అంటే అది అవును నీవు అనారోగ్యంగా ఉన్నావు, తప్పకుండా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి అంటుంది. నేను అలసటగా ఉన్నాను అని మీరు అన్నారనుకోండి, అవును నువ్వు చాలా అలసిపోయి ఉన్నావు అంటుంది. అసలు మీరు అలసిపోవడం అనేది ఎందుకుంటుంది? అలాంటిది ఏమీ ఉండదు. కానీ ఈ సోమరితనం అనేది మీకు ఇలా చెప్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ధ్యానం చేయకపోవడమే మంచిది, కొంచెం విశ్రాంతి తీసుకోవడం మంచిది, అదే ముఖ్యం అంటుంది. ఈ సోమరితనం అనే అహంకార ప్రత్యహంకారాల కన్నా చాలా చెడ్డది. ఇది ఒక విధంగా మిమ్మల్ని కిందికి దిగజార్చే జడత్వం. మీరు వాస్తవానికి దీన్ని బయటికి నెట్టివేసి దాని బారి నుండి బయటపడాలి. ఎందుచేతనంటే అది అన్ని విధాలుగా మిమ్మల్ని సముదాయిస్తూ ఉంటుంది. మీరు దాన్ని ఇష్టపడతారు, ఎందుకంటే ఈ సోమరితనం మీకు కొంత సౌకర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. అందుచేత మీరు ఈ అలసత్వం మీద ఆధారపడతారు. శ్రీకృష్ణుడు గీతలో చెప్పినట్టుగా మనుషుల్లో ఈ అలసత్వం అనేది చాలా చెడ్డది. దాన్ని అలవాటు చేసుకుంటే అలానే ఉండడానికి అనేక కారణాలు చూపిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక జీవితం గడపాలనుకునే వారిలో ఇది అన్ని వ్యాధుల కన్నా కూడా చాలా తీవ్రమైనది. అది మీకు ఎప్పుడు ఆరోగ్యం బాగలేదు అనేలాంటి ఎన్నో ఆలోచనలను ఇస్తూ ఉంటుంది. నాకు అలాంటి అలసత్వం ఏమీ లేదు కాబట్టి అది ఇంకా ఎలాంటి ఆలోచనలు ఇస్తుందో నాకైతే తెలియదు. ఇంకా మీకు ఎంతో నచ్చే ఇలాంటి భావాలను ఎన్నింటినైనా కలిగిస్తుంది. ఎందుచేతనంటే మీ అహంకారాన్ని ఎలా బుజ్జగించాలో దానికి బాగా తెలుసు. ఈ బద్ధకం అనే అహంకారాన్ని సంతృప్తి పరిచే విషయం, ఓ నేను చాలా అలసిపోయాను అని మీరు అనుకునేటట్టుగా అది చేస్తుంది. మీరు దేని గురించి అలసిపోతారు? మీరందరూ యుక్త వయస్సులు, మీరెందుకు అలసిపోవాలి? అలా మీలో అలసత్వం మీకు చెబుతూ ఉండడం వలన మీరు అలసిపోతారు అంతే. కానీ అలాంటప్పుడు మీరు ఒక 2 మైళ్ళు పరిగెత్తినా సరే మీరు అలసిపోరు. అయితే ఈ బద్ధకం అనేది సహజీవులపై ఎందుకు అంత వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది? ఎందుచేతనంటే మనం ఇంకా మన శ్రేయస్సు పట్ల గుర్తింపు కలిగి ఉండడం లేదు. మనం ఇంకా మెరుగవ్వాలి, ఇంకా అభివృద్ధి పరుచుకోవాలి, ఇంకా ముందుకు సాగాలి, ఇంకా చాలా దూరంలో ఉన్నాం, అది సాధించాలి అని మనం అనుకోవడం లేదు. మనం ఎంత అభివృద్ధి చెందుతున్నాము అనే విషయం పట్ల మనకు గుర్తింపు లేదు. అదే కానీ నేనిప్పుడు మీరు మరొక 2 మైళ్ళు ప్రతిరోజు పరిగెడితే మీ అందానికి సంబంధించిన మీకు ఒక బహుమతి దొరుకుతుంది అని చెప్పాను అనుకోండి, అప్పుడు 99.9% మంది ప్రజలు, ముఖ్యంగా ఈ దేశ వనితలు రోజు లేచి ఉదయాన్నే పరిగెడతారు. అదే ఎవరైనా ఉదయాన్నే రోజుకు ఒక 5 మైళ్ళు పరిగెడితే మీకు మిస్ యూనివర్స్ ఇస్తాము అని చెప్పారనుకోండి, బహుశా 99.999% మంది పరిగెడతారు. ఎందుచేతనంటే మనం ఏమాత్రం విలువలేని అలాంటి ఐహిక విషయాలలో పోటీ పడ్డం ఒక గొప్ప గుర్తింపుగా భావిస్తున్నాం కనుక. ఈ పోటీ కాకపోతే మరొకటి అన్నట్టుగా ఒకరు పోటీ పడుతూ ఉదయాన్నే లేస్తారు. కానీ ఉదయాన్నే నిద్ర లేచి ధ్యానం చేసే విషయంలో మాత్రం ఇంకా ఒక కూలి పడుకునే ఉన్నాడు, నేను కూడా అలాగే కాసేపు పడుకుంటాను అనుకుంటారు. ఇక ఆ కూలి అనే అతను కూడా అలా అనుకుంటాడు, ఓ అతను ఇంకా పడుకునే ఉన్నాడు కదా, నేను కూడా పడుకుంటాను అని. కాబట్టి ఎవరు ముందు లేస్తారా అని ఈ విషయంలో ఒక పెద్ద పోటీయే ఉంటుంది. ఒకవేళ లేచినా కూడా, ఓ అతను లేచి మాత్రం ఏం చేశాడు, టీ టీ తాగాడు అంతే కదా, లేకపోతే కబుర్లే చెప్తున్నాడు అంతే కదా అనుకుంటాడు. మరి మీ సంగతి ఏంటి? మీరు ఇంకా పడుకునే ఉన్నారు కదా, కనీసం అతను లేచాడు కబుర్లు చెప్తున్నాడు పర్లేదు, మీరు మాత్రం ఇంకా లేవకుండా దొర్లుతూనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక చిన్న పిల్లవాని చేష్టలాగా ఉంటుంది. మీలాంటి మేధావులు,
విద్యాధికులు, మంచి పదవులలో ఉన్న వారితో ఇలా మాట్లాడడం చాలా అసంబద్ధంగా ఉంటుంది. ఇంతటి గొప్ప ప్రజలకు ఒక తల్లిగా ఇలా మాట్లాడడం నాకు తగదు. కానీ ఒక్కొక్కసారి ఈ నా సహజయోగులు 2 సంవత్సరాల పిల్లల వలె ప్రవర్తిస్తారు. అప్పుడు నేను వారికి ఇప్పుడు మీరు పెద్దవారయ్యారు అని చెప్పవలసి వస్తుంది. దీన్ని మీరు ఏ విధంగా విశ్లేషించుకుంటారు? ఎందుచేతనంటే మీరు ఎదగాలనుకుంటే, మీరు ఎదగాలనుకుంటే మీరు మీ ప్రాముఖ్యతలను, గుర్తింపులను మార్చుకోవాలి. మీరు ఒక నాణ్యత కల సహజయోగిగా ఉండాలనుకుంటే మీరు మీ చిత్తాన్ని ఎదుగుదలపై ఉంచాలి. మీ చిత్తాన్ని ఎలా స్థిరంగా నిలపాలో నాకు తెలియదు. ఇది చాలా చిన్న పిల్లల చేష్ట వలె ఉంటుంది. కానీ మీరు ఇలా అనుకోండి, ఏ రోజునైతే ధ్యానానికి నేను లేవలేకపోతానో ఆ రోజు ఒక 10 పౌండ్లు చెల్లించాలి అని. అలాంటిది ఏదో ఒకటి చేయండి. లేకపోతే అలాంటి రోజున నేను ఒక స్వెటర్ వదిలేస్తాను అని అనుకోండి. అలా మొదలు పెట్టండి. ఇది చాలా తేలికైన విషయం. కొంతమంది ఇలా అంటారు, శ్రీమాతాజీ నేను ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఏదో జరుగుతుంది అని. అంటే దాని అర్థం మీలో ఏదో లోపం ఉంది అని. కాబట్టి మీరు కూర్చొని ధ్యానం చేయడం మంచిది. ఇక మీరు కనుక ధ్యానం చేయకపోతే మీరు స్వార్థపరులని చెప్పాలి. అది అసలు విషయం. ఎందుచేతనంటే మీరు ఇక్కడికి వస్తుంటే మీ నుండి నన్ను కరవడానికి కాళ్ల మీదికి తేళ్లు, పాములు వస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది. మీరు నాకు కానీ ఇతరులకు కానీ అలా చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇంతకు ముందు ఒకరోజు మా ఇంటికి ఒకరు వచ్చారు. ఛాయ మొదలైన సహజోగులందరూ కూడా అక్కడ ఉన్నారు. ఆ వచ్చిన అతనిలో సమస్యలు క్యాచెస్ ఎలా ఉన్నాయంటే అక్కడ ఉన్న వారందరికీ కళ్ళు తిరగడం మొదలైంది. ప్రతి ఒక్కరూ వారి చక్రాల్లోని బాధలను తొలగించుకోవాల్సి వచ్చింది. సహజయోగం ఇక్కడ మరియు పాశ్చాత్య దేశాల్లో పనిచేయాలంటే మీ విలువ ఏమిటో మీరు అర్థం చేసుకొని ఆ విధంగా పనిచేయాలి. మీరు నన్ను కలిసిన ప్రతిసారి మీ చక్రాలు పట్టుకుంటూ ఉంటే ఇక కుండలిని ఉత్థానాన్ని మీరు ఎలా అనుభూతి చెందగలరు? మీలోని కుండలిని ఏ విధంగా కదులుతుందో మీరు తెలుసుకోవాలి. అది ఎక్కడ ఉంది, ఎంతవరకు వెళ్ళింది అని తెలిసి ఉండాలి. అలాంటి వారు కనీసం ఒక 10 మంది అయినా ఉండాలి. ఎందుచేతనంటే ఇక్కడ నేను చాలా కష్టపడి పనిచేశాను అని మీకు తెలియదు. ఇండియాలో నేను అన్ని సంవత్సరాల పాటు పని చేయలేదు. అయినప్పటికీ అక్కడ కనీసం ఒక 80% మంది తమలోని కుండలిని కదలికలను అనుభూతి చెందగలిగారు. కొంతమంది వారి ఆధ్యాత్మిక ఉన్నత విషయంలో చాలా సంతృప్తి చెంది ఉన్నారు కూడా. ఈ రోజుల్లో ఈ బద్ధకం అనేది చాలా చెడు అలవాటుగా మారింది. ఈ రోజు ఇలాంటి విషయాలను చెప్పవలసిన రోజు కాదు. కానీ మీరందరూ మీ సోమరితనాన్ని వదిలిపెడతానని నాకు వాగ్దానం చేయాలి. దానికి స్వాహా చెప్పండి. మిమ్మల్ని నేనెప్పుడు కలిసినా కానీ మీ చక్రాల్లో ఇబ్బంది ఉండడం నేను చూస్తాను. నేను మీకు ఇంకొక విషయం ఒక్కసారి 100 సార్లు లేక అంతకన్నా ఎక్కువ సార్లు చెప్పి ఉంటాను. ఇతర సహజయోగుల గురించి చెడుగా మాట్లాడవద్దు అని. మనమంతా ఒక శరీరంలోని భాగాలమే, ఒక చేతిలోని భాగాలమే. ఉదాహరణకు ఈ వేలు మరొక వేలు గురించి చెడుగా మాట్లాడుతుందా? దాని వలన ఉపయోగం ఏంటి? ఇలాంటి ఇతరుల గురించి చెడుగా మాట్లాడడం చాలా తప్పు. మీరు ఈరోజు ఇలా నిర్ణయించుకోండి, మేము ఇకపై ఎప్పుడు ఎవ్వరి గురించి చెడుగా మాట్లాడము. కేవలం మిమ్మల్ని మేము చూసుకునే మా స్థితి ఏంటో తెలుసుకుంటాము అని. నేను కొంతమందిని చూశాను. వారు తామే తమ చక్రాలలో అనేక సమస్యల్లో చిక్కుకొని పోయి ఉంటారు. అయినా కానీ తమను తాము పట్టించుకోకుండా ఇతరుల గురించి విమర్శలు చేస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా చేస్తూ పోతే మిమ్మల్ని మీరు ఎలా మెరుగుపరుచుకుంటారు? మీ చిత్తాన్ని మీపై కాకుండా ఎల్లప్పుడూ ఇతరులపై ఉంచితే మీరెప్పటికీ మెరుగుపడలేరు. అలాగే మీరు చేయవలసిన మరి ఒక వాగ్దానం, నేను ఇతరుల గురించి చెడుగా మాట్లాడను అని. ఏ సహజయోగి కూడా ఎప్పుడు దేనిని తేలిగ్గా తీసుకోకూడదు. మనం చాలా కష్టపడి పనిచేయాలి. అలాగే ఇతరుల గురించి చెడు మాట్లాడడం, చెడుగా ఆలోచించడం అనే మరొక అలవాటుకు సహజయోగులు ఇప్పటికైనా స్వాహా చెప్పాలి. నేనెంతో కష్టపడి
ఎంతో చక్కగా అల్లిన దారాలను మీరు పూర్తిగా తెగ్గొడుతున్నారు. మీరు నా పట్ల చాలా ఔదార్యతను చూపిస్తారు, నాకు తెలుసు. చాలా ఔదార్యంగా ఉంటారు. నాకు ఎంతో అందమైన పెయింటింగ్ ఇచ్చారు, దానికి ఎంతో కృతజ్ఞరాలని. కానీ మీరు ఈ ఔదారాన్ని ఇతరుల పట్ల కూడా చూపించండి. నిజంగా మీరంతా ఒక్కటిగా ఉన్నట్టయితే దాని ఫలితం ఎలా ఉంటుందో మీరే చూస్తారు. అందరూ కలిసి ఈ ఎగ్జిబిషన్ ను ఎంత అందంగా తీర్చిదిద్దారో మీరు చూశారు. అంత అందంగా మలిచినందుకు మీరు అందరూ ఎంతో ఆనందించారు. ప్రతి ఒక్కరూ అభినందించారు. నాకు టెలిఫోన్ చేశారు. వారందరూ ఎంత చక్కగా ఉన్నారు, కలిసి ఉన్నారు, ఎలాంటి తగాదాలు గొడవలు ఏమీ లేకుండా ఎంత చక్కగా చేశారు అన్నారు. కాబట్టి మీ మనసుకు ఇలా చెప్పుకోండి, ఏ సహోద్యోగికి అయినా వ్యతిరేకంగా ఆలోచించడానికి నీకెంత ధైర్యం అని. మీరందరూ అత్యంత సమర్థత గల యోగులని మీకు తెలుసా? ఇలాంటి అధమమైన పనికిమాలిన పనులు మీరు ఎలా చేయగలుగుతారు? నేను ఇతరుల గురించి చెడుగా మాట్లాడవచ్చు, వారు చెడ్డవారు అని చెప్పవచ్చు. అది మిమ్మల్ని పరీక్షించడానికే. నేను చాలాసార్లు అలా మాట్లాడుతూ ఉంటాను. ఇతరుల పట్ల ఎలాంటి భావాన్ని కలిగి ఉన్నారు అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం. నేను ఎవరి గురించి అయినా చెడుగా మాట్లాడినప్పుడు మీరు నిశ్శబ్దంగా ఉండండి, అంతే. దానికి 2 కారణాలు ఉంటాయి. అందులో ఒకటి, మీరు ఎవ్వరి పట్లైనా సానుభూతిని చూపిస్తున్నట్టయితే మీరు వారి పట్ల అలా జాలి పడకండి అని చెప్తాను. ఎందుచేతనంటే అలాంటి అర్హత లేని వారి పట్ల మీరు మీ సానుభూతిని చూపిస్తున్నారు కాబట్టి, లేక నేను మిమ్మల్ని పరీక్షిస్తూ ఉండవచ్చు. కాబట్టి మీ మనసులో రికార్డ్ చేసి పెట్టుకోండి. నేను ఎవ్వరి గురించి అయినా చెడుగా మాట్లాడినట్లయితే అది మీ మనసులో ఉంచుకోవాలి. నేను అతని పట్ల సానుభూతి చూపిస్తున్నానా అని గమనించుకోండి. ఈ అర్థం లేని సానుభూతి చాలా సాధారణం. ఇక 3వ వాగ్దానం ఏమిటంటే ఎవ్వరి పట్ల సానుభూతి చూపించకపోవడం. నిజానికి ఈ సానుభూతి అనే దానికి అర్థం ఏమిటంటే మీరు ఇతరుల యొక్క దుఃఖాన్ని పంచుకుంటున్నారన్నమాట. మీరు ఇతరుల ఆనందాన్ని మాత్రమే పంచుకోవాలి, అంతేకాని వారి పట్ల సానుభూతి చూపించడం కాదు. కేవలం వారి ఆనందాన్ని పంచుకోవాలంతే. అలా ఇతరుల యొక్క ఆనందాన్ని మనం కూడా పంచుకోవాలి. వారిలోని మంచి విషయాలను గమనించండి. కొంతమంది అలాంటి వాటిని అస్సలు చూడలేరు. అలాగా ఒకరిపై ఒకరు ఆధిపత్యాన్ని సాగిస్తూ ఉంటారు. అది తప్పు. ప్రతి మానవునికి ఒక్కొక్క రకమైన వ్యక్తిత్వం మరియు స్వభావం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అతనిలోని ఆత్మ తన స్వంత స్వరూపంలో స్వచ్ఛమై ఉంటుంది. ఆ ఆత్మ కేవలం చైతన్య తరంగాలను ఇస్తూ మీ కుడి ఎడమలను తెలియచేస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క రకమైన వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది. అది చాలా ముఖ్యమైనది. అది ఎలాగంటే మండుతున్న కొవ్వొత్తిలోని కాంతి ఒక్కొక్క కొవ్వొత్తిలో ఒక్కొక్క విధంగా ఉన్నట్టుగా. ఇలా ఏదైనా అనేక రకాలుగా ఉండడం అనేది చాలా బాగుంటుంది, ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. కాబట్టి మీ వ్యక్తిత్వం ఏమిటో మీకు అవగాహన ఉండాలి. మీ వ్యక్తిగతాన్ని మీరు గౌరవించుకోవాలి, మరి ఇతరుల వ్యక్తిత్వాన్ని ఆనందించగలగాలి. నేను మీ అందరి వ్యక్తిత్వాలను ఆనందిస్తాను. మీ వ్యక్తిత్వం పట్ల మీ ప్రవర్తన ఎంతో మధురంగా ఉండడం చూసి నేను ఆనందిస్తాను. అయితే మీలోని స్వభావాలను మీరు వదిలిపెట్టాలి. అవి చాలా భయంకరమైనవి. మీలోని అలాంటి స్వభావాలను వదిలిపెట్టి మీ వ్యక్తిత్వాన్ని నిలబెట్టుకోండి. ఈ వ్యక్తిత్వం అనేది చాలా గొప్పది, చాలా మధురమైనది. నేను మనుషుల్లోని వ్యక్తిత్వాలని చూసినప్పుడు ఇలా అనుకుంటాను, వీరెందుకు తమలోని వ్యక్తిత్వంతో కాకుండా స్వభావంతో గుర్తింపబడుతున్నారు అని. ఉదాహరణకి చాలా వెర్రిగా మాట్లాడే స్వభావం ఉందనుకోండి. అప్పుడు ఇలా అనుకోవాలి, ఏం జరుగుతుంది, నేనెందుకు ఇలా వెర్రిగా మాట్లాడుతున్నాను, నేను ఈ అలవాటును వదిలించుకోవడం మంచిది అని. అలాగే కొంతమందికి చాలా త్వరగా కోపం తెచ్చుకునే స్వభావం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలాంటి స్వభావం మీ యొక్క వ్యక్తిత్వం కాకుండా చూసుకోండి. ప్రతి మానవునికి ఒక్కొక్క రకమైన వ్యక్తిత్వం మరియు స్వభావం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అతనిలోని ఆత్మ తన స్వంత స్వరూపంలో స్వచ్ఛమైనదిగా ఉంటుంది. ఆ ఆత్మ కేవలం చైతన్య తరంగాలను ఇస్తూ మీకు కుడి ఎడమలను తెలియచేస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఒక్కొక్కరిలో
ఒక్కొక్క రకమైన వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది. అది చాలా ముఖ్యమైనది. అది ఎలాగంటే, మండుతున్న కొవ్వొత్తిలోని కాంతి ఒక్కొక్క కొవ్వొత్తిలో ఒక్కొక్క విధంగా ఉన్నట్టుగా. ఇలా ఏదైనా అనేక రకాలుగా ఉండడం అనేది చాలా బాగుంటుంది, ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. కాబట్టి మీ వ్యక్తిత్వం ఏమిటో మీకు అవగాహన ఉండాలి. ఎప్పుడైతే మీరు నాతో ఉంటారో అప్పుడు మీ గురించి నాకు మొత్తం తెలుస్తుంది. అందులో సందేహం ఏమీ లేదు. ప్రతి ఒక్కటి నాకు తెలుస్తుంది. మీ మనసులో ఏముందో, ఏమి జరుగుతుందో నేను మీ మనసులను చదవగలను. కానీ నేను మీలో చూసేది మీలోని కాంతినే. ఆ తర్వాత చూసేది మీ వ్యక్తిత్వాన్ని. నేను మీలో మీ స్వభావాన్ని గురించి పట్టించుకోను. అయితే ఒక్కొక్కసారి ఈ స్వభావం అనేది పెత్తనం చెలాయించడం కూడా జరుగుతుంది. అప్పుడు ఈ స్వభావాన్నే మీ వ్యక్తిత్వంగా మీరు గుర్తిస్తారు. నేను అలాగే ఉన్నాను, ఏం చేయాలి, నేను అలాగే ఉన్నాను, నాకు అలా జరుగుతుంది, నేను 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 ఇలాగా. కాబట్టి మీరు చేయవలసిన 4వ వాగ్దానం ఇక నేను అనేది లేదు అని. నేను గురించి ఇక నేను మాట్లాడను అని. నేను అనుకుంటున్నాను, నేను నమ్ముతున్నాను అనుకోవడానికి అసలు మీరెవరు? మీ యొక్క నమ్మకాలు, విశ్వాసాలు అంత గొప్పవిగా ఉండడానికి మీరేమైనా జీసస్ క్రైస్తా? కాబట్టి మీరు ఇలా అనాలి, మేము నమ్ముతున్నాము, మేము అలాంటి వారము అని. ఇప్పుడు మనమంతా ఒకే శరీరంలో ఉండాలి. విభిన్నమైన వ్యక్తిత్వాలతో ఉన్న మనం అనాలి, మనం అంతా ఒక వ్యక్తిత్వంలోని అంగ ప్రత్యంగాలు అనుకోవాలి. కాబట్టి ఎప్పుడు మనం అనాలి. నేను అనే స్వభావాన్నే మనల్ని ఒకరి నుండి ఒకరిని దూరం చేస్తుందని తెలుసుకోవాలి. అలాగే కొందరు దూకుడు స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు. చాలా త్వరగా కోపం తెచ్చుకునేవారై ఉంటారు. వారెప్పుడూ నిగ్రహాన్ని కోల్పోతూ ఉంటారు. అది కూడా మళ్ళీ వారిలోని స్వభావమే. అంతేకాని అది వారి వ్యక్తిత్వం కాదు. వ్యక్తిత్వం అనేది చిన్న చిన్న విషయాల్లో కూడా బయటపడుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకు మానవుల యొక్క వ్యక్తిత్వం గురించి చెప్తాను. కొందరు ఉంటారు, వారు చాలా ఉదార స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు. వారి మాటల్లో ఆ ఉదార స్వభావం వ్యక్తమవుతూ ఉంటుంది. అలాగే కొందరిలో ప్రేమించే వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది. వారు ఎప్పుడూ ఇతరుల పట్ల అవాజ్యమైన ప్రేమను వ్యక్తపరిచే పనులే చేస్తారు. కాబట్టి మొదటిగా మీ వ్యక్తిత్వం ఎలాంటిదో మీరు గమనించుకోండి. ఏ పని చేయడానికైనా ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరి పద్ధతులు వారికి ఉంటాయి. వారు వాటన్నిటినీ కలిపి సర్వవ్యాపిత శక్తికి సమర్పించగలగాలి. చిన్న చిన్న విషయాలన్నింటినీ ఆ సర్వవ్యాపిత శక్తికి సమర్పించడం అలవర్చుకోవాలి. అప్పుడు మీ వ్యక్తిత్వాలు విభిన్నమై ఉన్నప్పటికీ మీరు ఎంతో అన్యోన్యంగా సమగ్రతతో తయారవుతారు. చూసి మీరే ఆశ్చర్యపోతారు. మీరు తెలుసుకోవలసిన విషయం ఏంటంటే, ప్రజలు సహజయోగంలోనికి మిమ్మల్ని చూసి వస్తారు, అంతేకాని నన్ను చూసి కాదు. వారు నన్ను అర్థం చేసుకోలేరు. నేను వారికి అతీతమైన దానిని. అంటే అది నేను 7వ అంతస్తులో ఉండడం లాంటిదన్నమాట. వారు మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకుంటారు, నన్ను కాదు. మీరింతవరకు గుర్తించలేని ముఖ్య విషయం ఇది. ఉదాహరణకు, సహజయోగాన్ని చాలా ప్రాముఖ్యత గల విషయంగా తీసుకునే దిశ సుదీర్ఘమైన ప్రయత్నమేమీ మీరు చేయడం లేదు. మీరింకా వస్తు సంపదకు అతుక్కొని ఉన్నారు. మీరు వీటిని వదిలిపెట్టాలని అనుకోవడం లేదు. ఏ పని చేయాలనుకోవడం లేదు. ప్రజలు ఇలా అంటారు, ఓ ఇటువంటి ఆయన సహజయోగి ఎలా అవుతాడు, అతను ఏం సాధించాడు అని. అప్పుడు మీరు ఇలా అనవచ్చు, నేను ఆనందాన్ని పొందాను. శ్రీ మాతాజీ నాకు బ్రహ్మానందాన్ని, బ్లిస్ ఇచ్చారు అని. వారు అదేమీ మీ ముఖంలో కనపడడం లేదే అంటారు. మీరింకా ఒకరినొకరు విమర్శించుకుంటూనే ఉన్నారు. ఇంకా చక్రాలలోని సమస్యలలో ఇరుక్కునే ఉన్నారు. మీరు అంతటి గొప్పవారు లేరని అనుకుంటూ ఉన్నారు. కాబట్టి సహజయోగానికి ప్రతిబింబాలు మీరే, నేను కాదు. మిమ్మల్ని చూసి వారు అనుకోవాలి, మీరు బాగున్నారు. నా బంధువుల్ని నేను చూశాను, వారు నన్ను
నీవు అన్నిటికీ అతీతమైన దానము, మేము ఎప్పటికీ అక్కడికి చేరుకోలేము, అందుచేత మేము ఆ ప్రయత్నం చేయలేము అంటారు. కానీ అలా ఉన్నత స్థితికి చేరిన వారిని కొందరిని చూస్తే అప్పుడు వారు కూడా వస్తారు. అంతే కదా. మీరంతా మొదటి అంతస్తులో ఉన్నారు, నేను 7వ అంతస్తులో ఉన్నాం. కనీసం మీరు 3వ అంతస్తు వరకైనా చేరగలిగితే అప్పుడు ప్రజలు మిమ్మల్ని చూడడం మొదలెడతారు. మొదటి అంతస్తులో ఉన్నవారు 7వ అంతస్తులోని వారిని చూడలేరు. అదే ఎవరైతే 3వ అంతస్తులో ఉన్నట్టయితే అప్పుడు వారు కింద ఉన్నవారు 3వ అంతస్తులో ఎవరు ఉన్నారు, మనం కూడా వెళ్ళి చూద్దాం అని అనుకుంటారు. ఎందుచేతనంటే మనుషులు వారు ఎంతవరకు చూడగలరో అంతవరకే చూస్తారు. ఆఖరిగా చెప్పవలసింది ఏంటంటే, ఈరోజు మనమందరము చాలా ఆనందించవలసిన రోజు. నా యొక్క పుట్టినరోజును లండన్లో, అంటే ఇతర దేశంలో జరుపుకోవడం ఇదే మొదటిసారి. ఇండియాలో అందరూ నా కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో ఆతృతతో నా కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. మనం వారిని గురించి కూడా ఆలోచించాలి. ఇతర సహోద్యోగుల్ని గురించి కూడా ఆలోచించండి, వారేం చేస్తున్నారు అని. అది ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. ఎందుచేతనంటే వారందరూ కూడా మీ సోదర సోదరీమణులే. మీ భాషలోనే మాట్లాడే ఎందరో అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెళ్ళు ఉండడం మీకెంత ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. మనం ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నాము అనే అలాంటి పరిధులను మనం అధిగమించాలి. మనం ప్రతి చోట ఉన్నాము. మీ ధ్యానంలో మీరు అలా అందరి గురించి ఆలోచించవచ్చు. వారితో మీ యొక్క సంబంధాలను స్థిరపరచుకోండి. అన్నింటికన్నా ఉత్తమమైన మార్గం మీ వివేకాన్ని ఉపయోగించడం. ఒక్కసారి కూర్చొని వివేకంతో ఇలా ఆలోచించుకోండి. శ్రీ మాతాజీ మనకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇచ్చారు, మంచిదే. విత్తనం అంకురించడం మొదలైంది, సరే. అయితే మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాము, ఎంతవరకు వెళ్ళాము, ఇంకా మూలాలకు చేరామా లేదా, బీజాలు మొలకెత్తుతున్నాయా లేదా, మనం ఎక్కడ ఉన్నాము అని మిమ్మల్ని మీరే గమనించుకోండి. నాకు తెలుసు శ్రీ మాతాజీ మిమ్మల్ని అందరినీ ముందుకు లాగుతున్నారు, మీరు లాగబడుతున్నారు. మీ అందరూ కూడా అలా కదులుతూనే వెళ్తూనే ఉన్నారు. అయితే మీలో ప్రేరేపణ శక్తిని ఉపయోగించాలి. ఏ ఒక్కరూ వెనక్కి లాక్కూడదు. ఎందుచేతనంటే అలా జరిగితే అతని యొక్క బరువు మిమ్మల్ని వెనక్కి లాగుతుంది. దాన్ని నేను స్వార్థపరత్వం అంటాను. ఎవరైనా వెనకబడితే ఆ బరువును మళ్ళీ మనం ముందుకు లాగవలసి ఉంటుంది. వచ్చే సంవత్సరంలో ఇంకా చాలా మంది రావడం నేను చూడాలి. అంతేకాదు ప్రతి ఒక్కరూ ఎదగడం కూడా నేను చూడాలి. చూడండి, 1000 మంది వచ్చినా కూడా వారిలో నాణ్యత లేనప్పుడు ప్రయోజనం ఏముంది? వారు మనకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడగలరు? చక్కటి ప్రమాణాలు కలిగి ఉండి వారిని వారు చక్కబరుచుకుంటూ ప్రగతిని సాధించగలవారు అవసరం. అంతేకాని గుర్తింపబడి ఉండి కూడా వారిని వారు చక్కదిద్దుకోలేని వారు నిరుపయోగమైన వారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ తమను తాము సరిదిద్దుకోవాలి. దాని కొరకై కష్టపడాలి. ఇతరులను విమర్శించకండి, వారిపై సానుభూతిని చూపించండి. మీరు అభివృద్ధి చెందుతూ ముందుకు సాగండి. ఉత్తమమైనది ఏమిటంటే మీరు ఆశ్రమానికి వెళ్లే ముందు మీకు మీరు కఠోరమైన శిక్షణను ఇచ్చుకోండి. ఇప్పుడు మనం ఆశ్రమంలో ఉన్నాం, మనం అందరం కలిసి ముందుకు వెళ్దాం అనుకోండి. వేకోజామున్నే లేచి అవి ఇవి చేయకండి. మిమ్మల్ని మీరు ఎలా నిర్వహించుకోవాలంటే ఆశ్రమం నుండి మీరు బయటికి వెళ్లే సమయానికి మీరు ఒక అత్యుత్తమైన వ్యక్తిగా తయారవ్వాలి. ఆశ్రమం అంటే అలా ఉండాలి. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే దానికి విరుద్ధంగా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు మరింత అధమంగా తయారవుతున్నారు. ఈ విషయం వారు నా భర్తకు కూడా చెప్పారు. ఆయన ఇలా అన్నారు, అదేం ఆశ్రమం, అక్కడికి వెళ్తే చక్రాలు పట్టుకుంటాయని. ఎవరైతే ఆశ్రమంలో నివసిస్తున్నారో వారు ఒక క్రమశిక్షణను అలవర్చుకోవాలి. అలాగే ఉదయాన్నే లేయాలి. అతిగా టీ తాగకూడదు. ప్రతి విషయంలోనూ సమతుల్యత అనేది ఉండాలి. మనమందరం భారతదేశానికి వెళ్ళవచ్చు, కానీ వారు ఇలా అనుకుంటారు, ఇదేమిటి వీరు ఇలా ఉన్నారు, మాకు అర్థం కావటం లేదు అని. అదంతా బాగుండదు. ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా మెరుగుపడి పరిశుభ్రంగా వెళ్దాం. మీరు సోమర్తనం విషయంలో కాక ఈ విషయంలో ఎందుకు పోటీ పడరు?
ఆయన 4 గంటలకు లేస్తున్నప్పుడు నేను పావు తక్కువ 4 గంటలకు ఎందుకు లేవకూడదు, కనీసం 5 నిమిషాలు తక్కువ 4 గంటలకు అని అనుకోవాలి. మీరు చేయాలని అని అనుకుంటే అది చాలా సులభం. కానీ ఇండియాకు వెళ్ళడం విషయానికి వస్తే మాత్రం అమ్మో, లండన్ సహజయోగుల భగవంతుడా, వారు ఇక్కడికి వస్తున్నారా, పెద్ద తలనొప్పిని తెచ్చుకున్నట్టే. వారి చక్రాలను మనం శుద్ధి చేయాలి, అది చేయాలి, ఇది చేయాలి అని అనుకుంటారు. వారికి ఇదివరకే అలాంటి అనుభవాలు ఎదురయ్యాయి. ఈసారి మాత్రం నేను మిమ్మల్ని అభ్యర్థించేది ఏంటంటే, మీరు ఒక సంవత్సరం పాటు ఎంతో శ్రద్ధగా మిమ్మల్ని మీరు సంసిద్ధపరచుకోండి. ఒక సంవత్సరం పాటు ప్రయత్నించండి. అంతకన్నా ఎక్కువ అవసరం లేదు. మీరు మెడిసిన్ చదవాలనుకుంటే 7 సంవత్సరాలు చదవాలి. మీరు ఏదైనా సాధించాలి అనుకుంటే కొన్ని సంవత్సరాల పాటు చదవాలి. ఇప్పుడు మీరు అది పూర్తి చేశారు కాబట్టి 1 సంవత్సరం పాటు ఖచ్చితంగా మీరు ఆనందంతో, సంతోషంతో నివసిస్తూ, ఇతరులతో స్నేహంగా మెలుగుతూ, మీ పట్ల మీరు సంపూర్ణమైన శ్రద్ధ వహిస్తూ, మీకు మీరుగా ఒక కఠిన కారాగార శిక్ష విధించుకున్నట్టుగా అనుకోండి. అప్పుడే అది పనిచేస్తుంది. కాబట్టి మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం నాటికి మీ మాతాజీ పుట్టినరోజు నాడు మీరు వాగ్దానం చేయాలి, మీరు నాకు ఎంతో అందమైన వస్తువులను ఇచ్చారు, అవి నాకు ఎంతో నచ్చాయి, ఎన్నో మంచి మాటలు చెప్పారు. అయితే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఈసారి నేను మీకు సహజయోగంలోని క్రమశిక్షణను ఇస్తున్నాను. మిమ్మల్ని మీరు క్రమశిక్షణలో పెట్టుకోండి. క్రమశిక్షణ అనేది చాలా ముఖ్యం. ఒక చెట్టును క్రమశిక్షణలో పెట్టకపోతే అది సరిగా పెరగదు. కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు క్రమశిక్షణలో పెట్టుకోవాలి. అలా కాకపోతే మీరు ఏదో నా ప్రోగ్రామ్కి హాజరవుతారు అంతే. దాని వలన నాకు ఏ ఉపయోగము ఉండదు. మీరు లోతులను పెంచుకోవాలి. ఇంకా లోతులకు వెళ్ళి మిమ్మల్ని మీరు సరి చేసుకోవాలి. ఈ సంవత్సరం మనం ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయబోతున్నాం. దాని గురించి నేను మాట్లాడి ఉన్నాను. మొట్టమొదటిగా మీరు ఖచ్చితమైన సహజయోగులుగా ఉండాలి. మీరు సహజయోగాన్ని బాగా నేర్చుకోవాలి, నైపుణ్యతను పొందాలి. మొన్నటి సహజయోగులు కొంతమంది మంచి సహజయోగులుగా తయారవుతుంటే, గత 7 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న సహజయోగులు మాత్రం పరిణతి లేకుండా అలాగే ఉన్నారు. కాబట్టి నేను ఎలాగైతే మీ పట్ల నమ్మకాన్ని కలిగి ఉన్నానో, అలాగే మీరు మీ పట్ల నమ్మకాన్ని కలిగి ఉండాలి. ఆ దిశగా మీరు పనిచేయాలి. నాకు మీ మీద గొప్ప నమ్మకం ఉంది. మనం అందరం కలిసి సంపూర్ణమైన ఆనందంతో గడిపే రోజులు నాకు కనపడుతున్నాయి. ఎలాంటి భయాలు పెట్టుకోకండి. ఇతరులకు చికాకు తెప్పించే పనులేమీ చేయకండి. మీరు నమ్మరు కానీ మీ తల్లి ఎంతో కష్టపడి పనిచేస్తారు. మీతో పనిచేయడం చాలా కష్టమైన విషయం. నిజంగా మిమ్మల్ని నేను ఎంతో పైకి లాగాలి. అయినా నేనెంతో సంతోషంగా ఉన్నాను. మీలో ఎంతో అందమైన, చక్కటి, మధురమైన, గొప్ప వ్యక్తిత్వాన్ని నేను చూస్తాను. అప్పుడు నేను ఇదంతా కొట్టుకొని పోతుంది. ఇవన్నీ ఎండిపోయిన ఆకులు వంటివి. ఈ ఆకులు రాలిపోయే కాలం పోయి వసంతకాలం వస్తుంది అనుకుంటాను. అప్పుడే నేను ఎంత కష్టపడ్డానో, ఇంకా ఎంత పని చేయవలసి ఉంటుందో కూడా అన్నీ మర్చిపోతాను. అయితే మీరందరూ ఒకరిని ఒకరు నమ్మండి, ఒకరిని ఒకరు ప్రేమించండి. మరింతగా నమ్మకాన్ని, ప్రేమను, అవగాహనను ఇవ్వండి. అంతేకాని ఎటువంటి సానుభూతి వద్దు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత విజయవంతంగా చేసినందుకు మీకు ఎలా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవాలో నాకు తెలియడం లేదు. ఈ కార్యక్రమం తర్వాత మీరు ఎంత మెరుగుపడ్డారో మీరే తెలుసుకుంటారు. అది నిలబెట్టుకోండి. మిమ్మల్ని మీరు బంధంలో ఉంచుకోండి. ఎప్పుడు ముందుకు నడిచే క్రిస్టియన్ సైనికుల వలె నడుము బిగించి సంసిద్ధతతో ఉండాలి. మనం ఉండవలసిన పద్ధతి కూడా అదే. మనం ప్రేమించేవారుగా ఉండాలి. ప్రేమిస్తాము, ప్రేమను పంచుతాము, ప్రేమను వెదజల్లుదాము. మన ముఖ చిత్రాలు ఎలా ఉండాలంటే, చూసేవారు ఓ వీరు సరైన వారు అని అనుకోవాలి. మీరే మీ గొప్ప వస్త్రధారణతో ఉండవలసిన అవసరం లేదు. వికసించి ఉన్న మిమ్మల్ని చూసి ప్రజలు మీరు గొప్పవారిని గుర్తిస్తారు. ఇంత గొప్పగా తీర్చిదిద్దిన ఈ ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహణలో మీ యొక్క గొప్ప పనితనాన్ని మరియు మీలో వచ్చిన గొప్ప పరివర్తనను చూసి ప్రజలు మైమర్చిపోతారు. నేను మీకు మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేసేది ఏంటంటే, ఈరోజు మీరు మీ తల్లికి ఇలా వాగ్దానం చేయాలి, శ్రీమాతాజీ, ఈ సంవత్సరం మేమందరం చాలా కష్టపడి పనిచేస్తామని. ఎంతో కరుణతోనూ
దయార్థతతోనూ ఉంటామని వాగ్దానం చేస్తున్నాము అని. ఏమి జరిగినా సరే నేను మీ స్వంతం అయి ఉంటాను, కానీ నేను ఎంతో ప్రేమతో మిమ్మల్ని అర్థిస్తున్నాను. నేను మిమ్మల్ని నా వలె తయారు చేసేంత వరకు నేను ఆనందించలేను. మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు.